start again with me. My feet were sinking in the dust of failure. Every step a memory of defeat. The race I ran felt never ending, and I was breaking underneath. I saw the line out in the distance, but strength was fading from my hands. I reached, but hope was disappearing, and I collapsed before I ran. And in the silence I confessed, I'm not enough, I've lost my breath. But heaven didn't turn away. You said, I am with you in the running, I am with you when you fall, when your strength is gone and fading, I am holding through it all. You don't have to reach the end, you don't have to stand alone. Lift your eyes, behold your promise. You are mine, you're not alone. The stadium of shadows stood around me, empty seats that knew my shame. But then I heard your steady footsteps, and everything began to change. I turned and saw you standing there, not distant, but already near. You said, I am with you in the running, I am with you in the race. Every step you take in weakness, I am filling it with grace. Run with faith and keep on going. Fix your eyes and don't give in. I am not just at the ending, I am with you in the road. Step by step, you stay with me. Breath by breath, you carry me when I fall. You lift me up when I fail. You are enough. Step by step, you stay with me. Breath by breath, you carry me when I fall. When I fall, you lift me up. When I fade, you are enough. My weakness sings your glory, your power rests on me. I run, but my victory is you. My prize is Christ in me. You are with me in the running. You are with me all the way. Now my weakness shouts your glory, and my night turns into day. I will run to reach the promise.
If this worship helped you feel closer to Jesus, take a moment to like this video and subscribe to the channel. Your support helps this message reach more hearts. What do I do now? Start again with me. My feet were sinking in the dust of failure. Every step a memory of defeat. The race I ran felt never ending, and I was breaking underneath. I saw the line out in the distance, but strength was fading from my hands. I reached, but hope was disappearing, and I collapsed before I ran. And in the silence I confessed, I'm not enough, I've lost my breath. But heaven didn't turn away. You said, I am with you in the running, I am with you when you fall. When your strength is gone and fading, I am holding through it all. You don't have to reach the end, you don't have to stand alone. Lift your eyes, behold your promise. You are mine, you're not alone. The stadium of shadows stood around me, empty seats that knew my shame. But then I heard your steady footsteps, and everything began to change. I turned and saw you standing there, not distant, but already near. You said, I am with you in the running, I am with you in the race. Every step you take in weakness, I am filling it with grace. Run with faith and keep on going. Fix your eyes and don't give in. I am not just at the ending, I am with you in the road, step by step. You stay. 随时随在，我都得了秘诀。我靠着那加给我力量的，凡事都能做。阿门。阿门。弟兄姐妹们，我们请一同站立，我们要一起拍手，用我们的口来赞美我们神，要诉说神美妙的作为，我们要赞美这位奇妙的神，因为他要在我们的生命中有美好的作为。阿门吗？
来说出说，是我的神，我要全心寻求你，在大海的暴水里，我偶尔想你。你是我的神，我要全心寻求你，在大海的暴水里，我心切慕你。我在圣所中，我在圣所中要赞扬你，你的荣耀与能力，你的爱是你的好，我要跟从你。我在圣所中要赞扬你，你的荣耀与能力，你的爱是你的好，我要跟从你。我要歌颂我的神。你是我的神，我要全心寻求你，在大海的暴水里，我不可想你。你是我的神，我要全心寻求你，在大海的暴水里，我心切慕你。我在圣所中，我在圣所中要赞扬你，你的荣耀与能力，你的爱你是你的好，我要跟从你。我在圣所中要赞扬你，你的荣耀与能力，你的爱你是你的好，我要跟从你。我在圣所中，我在圣所中要赞扬你，你的荣耀与能力，你的爱你是你的好，我要跟从你。我在圣所中要赞扬你，你的荣耀与能力，你的爱你是你的好，我要跟从你。哈利路亚！愿我们的神，他的慈爱比我生命更好。我们要一生来赞美他，要一生来歌颂他，用我们的掌声，用我们的口，一同来赞美我们的神，将一切荣耀都归给我们神。哈利路亚！赞美主。 2019年，神用恩典卡对我说：“起来，吃喝神的话语。当你的灵在我里面听见神的声音，当我在主里面听见神的声音，你在主的面前会欢欣快乐，你心会安静下来，信心会提升。弟兄姐妹们，你愿意相信，愿意行动，吃喝神的话语吗？” 这个时刻，我邀请弟兄姐妹将你的眼睛闭上，神要来到我们当中。压伤的芦苇，它不折断；将残的蜡烛，它不吹熄。一生的年岁在他手里，平安喜乐都陪伴我，平安喜乐都陪伴我，医治我必得痊愈，万军之耶和华全能的主，医治我必得痊愈，如鹰展翅升腾，奔跑走天路。我们一起来呼求神。压伤的芦苇，它不折断；将残的蜡烛，它不吹熄。
安喜乐都陪伴我，医治我必得痊愈。万军之耶和华，全能的主，医治我必得痊愈。如鹰展翅上腾，奔跑走天路。兄姐们，或许你现在身体有病痛，你的心灵有缺乏，但爱我们的主耶稣他都知道，就将你自己摆在神的面前，神他的医治，他的怜悯，他的安慰要临到你。我们求神来看见我们，来医治我们。上帝路为他铺着光，像残的蜡烛他不会熄，一生的年岁在他手里，平安喜乐都陪伴我，平安喜乐都陪伴神啊，医治我，医治我必得痊愈。万军之耶和华，全能的主，医治我必得痊愈。如鹰展翅上腾，奔跑走天路，医治我必得痊愈。万军之耶和华，全能的主，医治我必得痊愈。如鹰展翅上腾，奔跑走天路。如鹰展翅，如鹰展翅上腾，奔跑走天路。如鹰展翅，如鹰展翅上腾，奔跑走天路。是的，神，我们感谢你，因为你所受的刑罚，我们得平安；你所受的鞭伤，我们得医治。求圣灵来充满这地，来医治我们，来帮助我们，医治我们所居住的地。主感谢你创造这土地，以永恒话语赐下无限生命，用恩典的馨香气息祝福这地，让我们全心跟随你带领。主感谢你创造这土地，以慈爱浇灌，以喜乐耕耘，有无数的白昼黑夜孕育这地，顺服的人情，感恩的心，现在到里面，基督的心为心。求你充满我们，来医治这地。从今要过去，神迹在运行。求你充满我们，来转化这地。黑暗全是
就黑夜阴雨着地。束缚的人间，感恩的心，现在都只愿以基督的心为心。举起我们的双手。求你充满我们，来医治这地。疾病要过去，神迹在运行。主求你充满我们，来转化这地。黑暗现实要离去。主求你充满我们，来医治这地。全地看见你荣耀，你复兴降临。主求你充满我们，来转化这地。全地尊荣你生命，为你而站立。一生爱也是无救力。一生痛苦疾病要过去，神迹在运行。主求你充满我们，来医治这地。黑暗现实要离去。求你充满我们，来医治这地。全地看见你荣耀，你复兴降临。主求你充满我们，来转化这地。全地尊荣你生命，为你而站立。全地尊荣你生命，为你而站立。亲爱的天父上帝，我们感谢你，赞美你，在这主日的早晨，你再一次呼召我们来到你的面前，使我们可以放下平日的忙碌与重担，安静我们的心，一同来敬拜你。主啊，我们知道能够来到你的面前不是理所当然，而是你的恩典。求你赦免我们一周当中一切的软弱与不足，也求你洁净我们的心，使我们今天的敬拜不只是有外在的形式，而是真心诚实地来到你的面前。求圣灵亲自与我们同在，带领今天的赞美、祷告、读经与讲义与讲道。愿你的话语进入我们的心，成为我们脚前的灯，路上的光，也使我们在听见你的话之后，生命能够有所改变。也求你特别纪念今天来到教会的每一位弟兄姐妹，不论我们带着喜乐、疲倦、困难，或者是忧伤来到你的面前，求你亲自来安慰、扶持，也赐给我们新的力量。愿今天的敬拜单单归给你，愿你在我们当中得着荣耀。我们如此祷告，是奉靠主耶稣基督的名求，阿们。请坐。奉献，我们现在来奉献。奉献是基督徒感恩的表现，是出于甘心乐意。如果你不明白奉献的意义，请用祷告来表达你的感恩。
父神，我们谢谢你这一周以来，主你的保守，主让我们病得医治，让我们有你的平安，有你的喜乐，也让我们能够做工，主啊有所得，我们也将我们的所得奉献给你，愿意被你所使用，也将今天的整个敬拜的过程交在你的手上。主啊，也让弟兄姐妹有谦卑受教的心，让我们知道我们要追寻你的真理。主啊，不要被错误的讯息给影响。谢谢你恩待我们，垂听我们的祷告。我们要这样祷告，是奉靠主耶稣基督的圣名。阿们。请坐。接下来由我来做报告。报告之前，首先我们来读本周的金句，我们一起来读。我说：你们要为自己开垦荒地，播种正义，收割仁爱。我是上主，现在就是你们该归向我的时候。我要来，使公义如雨降给你们。何西阿书10章12节。我们再来一次。我说：你们要为自己开垦荒地，播种正义，收割仁爱。我是上主，现在就是你们该归向我的时候。我要来，使公义如雨降给你们。何西阿书10章12节。那我们现在49号1楼这边有在举办那个领袖高峰会议的一个书展，那请欢迎那个会友选购，那但是你们要自备零钱。好，下一页。那下个礼拜9月6号是我们第5次的圣礼典，那如果你们要受洗的请在下个礼拜就是8月23号星期天前，然后向你们的区长或者是小组长来报名。8月19号星期三的晚上8点到9点，我们也有祷告会地点是在7楼的一个礼拜堂。那这次也是见证分享，领袖高峰会的一个见证分享。那也邀请我们兄姐一起来祷告建立教会。那下个礼拜天的早上10点半到12点，我有我们孝亲主日的一个活动。那在我们49号的主堂，然后鼓励祖孙们一同组队来报名。那报名截止就是到今天主日就是截止。那这是下礼拜的一个孝亲主日。好，我们现在也要招募那个兴趣班的关怀同工在8月24号星期一会开设全新的一个兴趣班，招募20名的一个关怀同工欢迎各牧区的弟兄姐妹来踊跃来报名。那接着我们要宣布一下，就是那个团契选举的结果。那就是这个选举是在上个礼拜完成的一个年会以及选举。那我们也恭喜，就是收年团契的当选会长就是陈丰盛长老，那副会长是陈美英执事，那书记是张端龙执事，然后会计是琼代姐。那妇女团契，我们恭喜那个会长是田淑仪长老，我们也在我们当中。那副会长是郑丽珠长老，那书记是洪满执事，那会计也是郑慧兰执事。那这个部分呢，我们这个任期是1年。好，我们下一页。那今天16号到18号是我们全职同工的一个退休会，那所以我们就是他们今天下午会2点半会出发，所以2点半以后教会就不开放所以你们有事情要办或是要跟他们讨论的，请在2点半之前赶快办理。好，那我们当中有第一次来到我们教会的弟兄姐妹吗？请体谅，让我们大家来认识你一下。好，没有，那继续。
我们有一个第一次来参加聚会的 baby 啊，好是这个雨辰夫妇的小女儿叫做邱优里。好，那我们请他们来到台上，好，我们要为他们来祝福。好，那他的阿公阿嬷是邱医师啊，好，还有富芝姐，好，要一起上台，阿公阿嬷要一起上台。好，那我们恭喜这个小 baby 第一次来教会做礼拜。好，那教会都会准备一个红包，好，要来送给雨辰跟可丽丝的女儿，好，叫做邱优里哦。儿女是耶和华所赐的产业，所怀的胎是他所给的赏赐。诗篇127篇第3节哦，好，来送给雨辰好夫妇跟他可爱的小女儿优里。好，那么来为优里来做个祷告。亲爱的天父上帝，我们感谢你，我们要奉主的名来祝福神你所赏赐的产业，是优里，也是雨辰和可丽丝他们所生下来的宝贝。主啊，谢谢你把他带到这世上来，也求你祝福优里能够在神还有在基督教的家庭当中，能够平安健康的来成长，也赏赐他有智慧，也能够明白神你的话语和神的心意。也祝福在雨辰的家庭当中，还有家族当中，都能够成为神所祝福的源头，使万人都能够蒙福。我们同心在主的面前献上感谢、祷告、祈求、祝福，都是奉靠主耶稣基督的圣名。阿们！我们拍手来恭喜、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 恭喜！好，我们现在来朗读我们的圣经，记载在何西阿书7章3到7节。第3节，上主说：人民欺骗国王，瞒骗官长，他们叛逆不忠，他们的怒气像火闷在烤炉里。面包师正在等待着面团发起来，还不敢去搅动那烧得正旺的火。当国王有喜庆的时候，他们用烈酒灌醉了国王和官长，百般愚弄他们。他们的阴谋像闷在烤炉里的火，整夜冒烟，天一亮就爆发起来。在烈怒下，他们谋杀了首领，君王相继被暗算，却没有一个人向我求援。以上。好，那么现在请我们的本堂的牧师陈柏芝牧师来讲道，那题目是当信仰变成政治的啦啦队。好，各位弟兄姐妹，大家平安。你已经满20岁的请举手。20岁代表你有投票权啊，大部分人都已经满20岁。好，那你知道今年要选举的请举手。好，大部分人都知道。你知道你要投给谁的请举手。好，少很多，好，请放下。好，所以表示呢，大家对选举这件事情呢，好，你可能花的心思或是了解呢，可能还需要再努力。好，有时候会说我要来支持一个候选人，我要支持一个选举。那很多时候我们都说，在教会不要讲政治，好，让政治的归政治，宗教的归宗教。好，但事实上呢，当我们在读圣经，好，特别我们从上个礼拜开始来读小先知书。你会发现在圣经当中呢，好，本身它就是在讲政治的历史、政治的故事，而我们基督徒怎么样能够从政治当中来看见好上帝的旨意？而我们现代人呢，常常面临你的家庭、好工作，好像刚才雨辰，好他结婚，有的孩子现在当爸爸，好，然后呢外面又有工作，好，然后呢还要再兼顾信仰，好，如果还要再关心政治，你会觉得说政治很难。好，政治很复杂，好，这个政治很吵，好，到底谁说是真的，谁说是假的？你也不想要花心思，你也不想要花力气去了解，好，反正最后，好，到时候选举前呢，好，就看谁宣传做的比较好，谁的招牌做的比较漂亮，好，谁呢，好，他的这个政见呢比较理想，就这样决定。但往往呢，政治都是过度的包装，好，都是过度的美化，所以你没有办法真的看清。好，如果选举权才决定的时候，你没有足够的时间去看清，好，去体验、去了解，所以我们就会变成好，很多时候我们就干脆相信选择一个政党我们会来
没有热血的跟随真理，好，而是盲目的好跟从颜色，好跟从颜色。在我们的信仰当中，好我们是看真理不看颜色。你知道耶稣是属于什么颜色的？你看得出来耶稣是属于哪个党派的？你看得出来耶稣基督好，他是支持哪一个候选人的？好，他只有讲了一句话，让凯撒的归给凯撒，好，让上帝的归给上帝。但不代表说耶稣他不关心政治，耶稣他不参与政治。好，其实耶稣的12个门徒当中，还有一个叫做奋锐党的西门，他也把他收来做门徒。那个奋锐党在今天来看，就是台独分子。好，他是赞成犹大，好，他们犹太人要独立，犹大要复国，好，然后他们要起义，要革命。但是耶稣他却能够在他的言行举止，甚至他的教导当中，他不落入在政治的这个绑架当中，而是他能够超脱。所以基督徒在政治上的颜色呢，我给他取名叫做透明的。好，你看政治色彩要像耶稣一样是透明的。好，跟你旁边弟兄姐妹说，你的政治色彩要像耶稣一样是透明的。你的政治色彩要像耶稣一样是透明的。在长老教会有一段时期，好，被称为长老教会是台湾政治的先知啊，因为长老教会好，他发起关心政治，好，然後呢，他所提出来的倡议的议题呢，好，都经过一段时间之后，发现，果然好是符合的，是贴切的。但很多时候呢，我们已经在教会当中，我们只有敬拜；在教会当中，我们只有祷告；在教会当中，我们只有灵修。但我们在教会当中没有影响力。以至于我们在教会当中，好，特别是长老教会跟政治呢，好，就脱钩脱节，好，甚至在政治上面没有影响力。好，在我学生的时候，我们长老教会还有一位牧师，好，他选上了立法委员，好，选上了2届好的立法委员。但是到今天，好，我们长老教会跟政治好像大家划清界限，但是我们应该要从圣经当中，从我们所读的何西阿书当中来思想，我们要如何继续持守长老教会的精神 logo， 焚而不毁，一个行公义、好怜悯的精神。但不是在关心政治的时候呢，却是陷入在口水战。我们应该要学的是像主耶稣，我们对于时事、对于政治，我们有一个态度，是属于神，但是我们不会被绑架住。回到何西阿书，我们看到何西阿，他是北国的先知。北国是哪一国？以色列。好，在地图上你可以看到以色列，好，小小的地方，可是它小小的地方还比南国犹大大3倍以上。好，但是北国以色列呢，好，它处的环境不是只有面临南国，甚至在它的北边有亚兰，在更北边呢，好，2河流域有亚述，东边有巴比伦，而在它的西边呢，远方呢有埃及，这些都是强大的国家。当国家好的问题，国跟国的问题，有一次就是以色列跟犹大他们的问题搞不定的时候呢，犹大他就找了亚述来帮忙打以色列。以色列呢，他也想要去找埃及来帮忙打亚述，顺便打犹大。这国家呢，他们都想要寻求外援，寻求澳援，寻求别的帮助，可是他们忘记要寻求谁？寻求上帝。所以这就是为什么上帝叫了一个先知何西阿，好，来写下何西阿书。何西阿这个名字的意思，就是旧约圣经当中的约书亚，就是耶和华是拯救，也就是北国的最后一个王何西亚。何西亚这3个名字其实都是同一个，就是耶和华是拯救。可是何西阿，他被定位一个特别的名称，因为他成为一位先知。上帝对先知的第一个呼召，不是叫他去传这个信息，不是叫他去传道。上帝给先知何西阿第一个呼召，叫他去娶一个老婆，而且这个老婆呢，是一个从事不正当行业，是一个出卖自己肉体灵魂，在当时叫做淫妇。你去娶一个淫妇为妻，并且跟她生孩子，哇！如果上帝给你这样的呼召挑战，你敢不敢去？叫你嫁给个牛郎，你敢不敢？不是那个牛郎织女，叫你叫8大行业的，你敢不敢？但是何西阿没有第2句话，他就去做了，而且做了之后还生了孩子。
就生的孩子当中，从他取的这个孩子的名字当中，好几个孩子都不是他亲生的，那是谁生的？他也搞不清楚。但是要不要养？他要养。但是当何西阿娶了这个淫妇为妻，生了孩子之后，一段时间，他的太太不见了。他的太太去哪里？他的太太又跑出去重操旧业。他的太太又跑去为了金钱，为了其他，又出卖自己的肉体，出卖自己的灵魂，出卖自己的婚姻。在牧师常常在帮一些准备要结婚的青年做婚前辅导，其中呢有一课就会有一个很严肃的问题这严肃的问题说你的婚前结婚的誓约是代表什么意思？当你在读这段誓约，或是你自己要写这个誓约的时候，你是否有彻底的想过，有一天你娶的人，你嫁的人，他如果在这婚姻当中变了心，出了轨，出了个意外，好像这个总统陈水扁的女儿所遇到的一样，请问你会如何来看待你的婚姻？请问你会如何看待你的另外一半？10个里面有10个都会说离婚，没有第二句话就是他们就是离婚。婚姻当中如果走到这个地步，婚姻当中如果有一方不忠，那就是离婚啊，还有什么好说的？这是年轻人的答案。但是在圣经的教导，其实是要给我们更大的挑战。好像虽然不至于像何西阿，但是上帝说你要看重这个誓约，因为这个誓约是在神的面前所立的。你要相信的不是人，你要相信的是谁？神。你要相信的是神。所以都在打一个预防针。在婚姻当中不是永远都是一帆风顺，在婚姻当中也会遇到冲突吵架，也有可能遇到这个狐狸，遇到雅各的这个外面的狐狸，也会遇到第三者，或是遇到金钱上面的风暴和危机。但是你要相信的不是自己，也不是对方，你要相信的是谁？是神。这一刻是非常的震撼，但是呢，没有何西阿书来的震撼。何西阿最大的震撼是神告诉何西阿，你的老婆跑掉了，你去把她赎回来。所以何西阿先知带着一笔钱，去把他不忠变心的老婆还要掏钱把她赎回家。如果是你，要不要干这种事情？现在想说哇，还要拿钱，绝对不可能。这个我们的前总统的女儿离婚了，说她的一个房子呢6000万你要不回来了，要不回来。但是先知何西阿他还掏钱去赎回他的妻子，对他说了一句话：上帝用慈神爱所不变的爱要吸引我们，上帝的爱是永不改变。这一句话正在反映一个婚姻最神圣的地方，就是你决定结婚的那一刻，进入礼堂结婚的那一刻，你就已经相信上帝会给我们这样的力量力气去完成那不可能的事情。最近我们上礼拜不知道有没有提到，还是上礼拜在我们的这个长老教会新竹中会有一个新闻我们是先从我们的教会公报里面登出来的，不是从什么外面的报纸，不是什么周刊里面登出来，是从我们教会界的教会公报登出来。就是我们有一位牧师他呢有了3个孩子，可是呢他还对教会的女学生上下其手，而且对方是未满18岁，这个就很严重，有法律的问题。这是发生在去年，但是这个事件呢可能在更早。那去年呢我们的中会知道这个讯息之后，事实之后，因为我们平日都有在推动这个性平法性平3法，今年我们有介绍过性平3法，所以中会知道这个事情是有法律的，所以当天知道，隔天就开会当下呢就决议把这个牧师把他免职，他所有的牧师的资格，所有的福利，所有的一切通通都取消。但是这个事情还是有争议，争议在于这牧师不是初犯，他现在把他叫做弟兄，这个弟兄他不是初犯，
他是在之前服侍的教会就出过问题，而且之前的教会知道，之前的宗会知道，可是呢，没有把这件事情怎样反映出来，没有人知道，所以就让他继续得过且过，苟且偷安，又来到了新竹宗会，然后就在我们桃园的教会，我们桃园地区的教会，就发生这样遗憾的事件。所以你会发现，当我们纵容的时候，你想说你是带着爱心，你想说你是带着上帝的怜悯，耶稣都没有说拿石头打死那个淫乱的妇人，可是你没有记得耶稣那一句话，严严对这个妇人说：去吧，不要再犯罪，不要再犯罪，因为你这条命是耶稣帮你抢回来的，救回来的。何西阿、约书亚，上帝拯救这条命是上帝拯救回来的。可是我们看到，在当时的何西阿的时代，何西阿先知在第7章，我们在接下来这个礼拜我们会读到这一章，他用4种比喻形容当时的人呢，好像火炉里面烤饼，代表他们是一种趁火打劫，水深火热。在北国北国有19加1个王，总共20个王，总共有8次的篡位，到最后当中呢还在篡位。这个国家呢就是争权夺利，他们不是用和平的方式投票表决，也不是选贤与能，他们是看谁的拳头大，选出下一届的，抢来的得来的。然后说这个国家像是一面在烤的饼，一个面团要拿去烤饼，可是没有翻面，表示是半生半熟，给你一个半生半熟的便当，这个里面的米一半是熟的，一半是生的，你要不要吃？吃了会掉牙齿啊！拉脆气啊，不能吃，表示要丢弃了。半生半熟。第3个形容这个鸽子，鸽子本来都是很有方向感，因为你把它蒙眼也好，你把它载到几百公里的地方也好，一放出去，它不需要任何的 GPS， 也不用 Google Map， 它就可以自动的导航，在它头脑里面，它都不用去记忆，它就可以从这个大自然飞上去，它就可以从这个大自然环境找到它回家的路。这么样的厉害，可是这个国家以色列像是一个没有方向的鸽子，他不晓得他们才从埃及被神拯救出来，可是他们呢却遇到困难的时候忘记了神，求爷爷告奶奶，一下要去找埃及，一下要找亚述，西西家还找了巴比伦，结果最后都这些外国的势力成为他们的网罗，趁你病就怎样要你命。他们是来帮助你，就看到你这么弱，这么不堪，结果他就要你的命。最后呢，讲到北国像是一个没有弹力的弓，这个弓要拉箭，要射的时候呢，已经射不出去了，这个箭已经没有力气了，所以回天乏术。最后这个国家的命运就是注定要灭亡。这个事件发生在2700年前，何西阿的年代，但是经过2700年。我们看到这样的历史好像是一个骨牌效应一样，道德的崩溃。下礼拜我们要讲阿摩斯，阿摩斯描绘的更明显，在北国当中，富者越富，穷者越穷，而且富人呢觊觎穷人的钱，觊觎穷人的一双凉鞋，只要他的鞋不要他的人，就把它卖掉了，然后呢，公义消失了，每一个要来关心政治从政的，他应该是要带个负担，就是做公仆，政治就是众人的事情，他应该是要来帮助众人，让众人可以过得更好，这就是政治啊！我怎么突然变讲台语啊？这就是劲敌啊！好，这就是政治。可是结果这些政治人物出来之后，选上了，为民服务都不见了。结果偷偷的去买农地，然后去变更，然后呢去写的法案，去提倡的造桥铺路，然后把捷运站改到自己的家门口，等等的，都是为了要满足自己。他不是要服务，他只是要把他的财富累积变大放大，然后让他自己不仅一辈子吃穿用享用不尽，也要让他的后代3、4代大家都可以享受，这就是他想要的。然后看到哇，戴上了权力的戒指，魔戒之后，公义消失了，甚至政治人物自废武功。政治人物他本来就是有这个政权，
它本来就是有这个力量，好，它可以去推动改革和改变。可是呢，它却只会带风向、操弄舆论，然后在网络上面训练网军，然后忘记了他真正的本能就是要问政，他要监督，他要让政府的效能更好。结果呢，都变成是私底下的，不管你是看颜色、看党派，然后呢看立场，可是呢，把老百姓的需要都怎样忘得干干净净。这是我们今天所面临到的社会的现象，其实跟荷西阿当时所面临的一样。君王跟傲慢的人手牵手，心连心，一同去郊游，就想办法鱼肉乡民、鱼肉百姓。然后这些百姓呢，哇，就是任凭刀割，然后任凭鱼肉。甚至上帝说，在这个国家当中，没有一人来求告神。在今天的台湾，我们看见也是一样，黑金的派系，这个呢，这个以前是贿选，现在叫做契约贿选。现在选举前，他绝对不会给你任何好处，但是他会把你的票算得清清楚楚。你想要得到好处，好，那就是要等到我选上之后，等到我选上之后，哇，你才可以兑现，你才可以拿到这些好处，都会去分好。所以在法律来看，哇，这不算贿选，抓不到也判不了刑。可是呢，契约贿选，在选后的时候呢，才去交易，才去谈条件。这也是现在的在法律之下，道高一尺，魔高一丈。而这些在各城各乡地方政府，你知道我们今年11月28要选什么吗？选总统吗？选立委哦，选议员，对，还有呢，还要选市长，我们还要选市长，要选议员。然后呢，立法院在礼拜5的时候呢，通过3个公投，我们还多了3个公投案，也是在今年的11月28号。你对这件事情有关心吗？如果你没有关心，最后选出来的结果好的是你运气好，选出来好的，让这个城市变好，可以说是这个上一代的保佑。可是选出来不好，要怪谁？怪自己，因为我们怎样？我们连什么时候要选举，要选谁，我们都没有去做功课。请问你要去买一件衣服，会不会做功课？你今天中午要去吃餐厅，会不会先做功课？你只是为了一餐、一件衣服、一双鞋子，你都做了功课。可是未来的4年，谁是你的市长？未来的4年，谁是替你在市议会？你知道市议会在哪里？你也不知道市议会在哪里，在民生路，在巨蛋的旁边。谁要在那边替你发声？你不会去的地方，谁会在里面真的为你的捍卫你的权益、权利？你也没有去做功课，你也不了解。你要说这个城市不好是别人，跟你没有责任。No， 因为我们自己本身就没有下功夫。在我们的政治形态当中，造神，哇，这个人呢，可以透过网络力量，把他塑造英雄。我记得有一年在选某个城市的市长，哇，他是空降的市长，他从来没有户籍，没有在这个地方过，然后他从来也没有在这个地方问政过，没有做过任何的民意代表，他完全是一个空降。然后呢，他就出来了，在选举的时候讲了一句话：苦民所苦。然后呢，就穿着雨鞋走在淹水的路上，拍了一张照片。哇，大家就把他当成我们的高雄的救星来了。我们高雄呢，的救世主来了。他可以让我们发大财。你都知道我在讲谁，我没有讲他的名字。不过呢，我觉得他也是一个故事性的人物。他市长做不成，还可以做立法院的院长。2个礼拜前我们的祷告会，在为立法院祷告。那么教会有个弟兄，他就是这个院长的助理。我们在祷告的时候，那天那个助理也来参加祷告会，我们特别为他祷告，说你要为你的老板祷告，好让你老板可以好好的做事情。我觉得上帝有在听祷告，因为这2个礼拜呢，我觉得这个院长很认真的在做一些事情，让300多天2026年的我们的预算案呢，都还没有通过，居然在2个礼拜内也就是礼拜5，他通过了部分，明天还有一部分。你关心这些事情吗？你对我们的台湾的民生，你对我们台湾现在的民主，我们的这些民意的制度、民意的代表，你有了解吗？
还是你觉得我自己都够没哇？我自己三餐难继的，我自己都不知道股票明天到底是起还是跌，我自身难保的，我还有时间去担心这一些吗？可是这就是我们现今的反应，我们到底要成为一个冷漠，对政治冷漠，还是我们像先知何西阿一样，能够勇敢的站在破口当中，说出上帝的心意，能够突破的是同温层，能够关心上帝所关心的孤儿寡妇，在患难当中、贫穷当中需要被照顾的人，你是否能够为他们来关心，能够来发声，能够来推动法案？其实我们台湾这几年整体来讲，我们的政治民生是进步的，我们可以享受民主自由，我们可以享受很多的社福的机构的制度，这都是甚至超越了欧洲的国家，超越了美洲的国家，在台湾很幸福。但是问题是，这样的幸福到你老的时候还在吗？这样的幸福到你真的想要用的时候，如果我要65岁，我要享受这些坐高铁的半票，我还剩下10几年的时间，10几年我可以等得到吗？我可以等到我65岁的时候，我还有办法享受社会的福利和制度吗？心里面是个问号，因为你看今天的政治，你看今天的地方政府或是主政者，或是我们的政治上面的对立，这是一个很大的问号，因为有人一直想要把我们的台湾让别的国家来管理，不要让台湾能够自己有自己的声音，不能够走自己的路，一定要屈服在一个更大的强权的底下，这是真实发生的。政治就是要让人治回到神治，请大家跟我说一次：政治让人治回到神治，政治让人治回到神治。我们的国家，你有没有看出神在治理呢？有没有看出神如何在我们的国家当中来掌权呢？当你看到了、看出来的时候，我相信你会看见我们的国家是神有在治理。我们教会今天有书展，是因为这个领袖高峰会。那在书展当中，我看到这本书，叫做《护国4年》，是我们的前行政院院长前行政院院长呢，他呢在他卸任，他从2019到2013，就在2013他卸任的1个月后，他就出了这本书，我很好奇，就打开来翻，里面呢他在写他的政策，然后呢写他在当时他接行政院院长的时候，我们的国家有哪一些的议题，有哪一些的法案，有哪一些的社会上面的问题急需解决。然后呢，他就把他所有的列了下来，然后还做了在这个书的最后还做了一张表格，就是把他这4年来所做的通通列在上面。我还没有看完内容，但是我光看他做这件事情，你觉得他是不是一个负责任的政治人物？你有没有看过哪个牧师在他离开教会之后出一本书，然后说他在这个教会所做的事情，为他所做的事情负责？有没有？我也希望说，我如果离开这个教会的时候，或是我退休的时候，我也可以来出一本书，把我自己所做的事情能够记录下来，不是对人民负责而已，不是对会友负责，还要对谁负责？对神负责。因为你知道，是神把你带来这个地方，在这个时候，在这个职位上面负责这样的工作，这就是先知何西阿，他也写了一卷何西阿书。虽然何西阿书没有像这个行政院院长的书这么多的政见，可是里面呢是用他的眼泪，是用他的心血，他要去爱一个不爱他的人，他要去娶一个不想要跟他生活在一起的人，还要跟他生了5个孩子，甚至不是他自己的血缘的，他还要照顾他们。最后他的老婆跑掉了，他还要拿自己赚来的钱，然后呢，去把这个不忠贞的老婆娶回来、赎回来。这代表什么？因为这就是神对这个悖逆的国家的爱。在人治的社会当中，我们看见在祭坛，就是宗教人士跟政权，他们是分赃手牵手，而我们期待的是要能够彼此的政教的要互相的要制衡，也要互相的监督。
让上帝的主权能够透过宗教、透过政治，不是政治，不是人治，而是神治，而也透过这些的守望代祷者，能够看见地方的需要，能够把城乡、把这些边缘的，其实如果我们回顾看我们的台湾，在台湾过去的5年、10年、20年当中，台湾的城乡拉距是变大还变小？我觉得是变小。为什么呢？因为以前我在台南当传道，然后就说那台南的物价真的是很便宜，然后是20年前。可是呢，这几年你去台南，发现台南人怎么吃的都比我们住在桃园的东西还贵。一碗这个牛肉汤200多块，一碗鳝鱼面190，在桃园你吃鳝鱼面要不要190？台北要不要？台北搞不好还有100块的鳝鱼面。我觉得城乡差距呢，没有变大。我觉得这个台湾的消费，你到台东也是一样。你可以看见台湾的城乡差距，经济上来讲，可是呢，在政治上来讲，又是另外一个议题。因为地方政府主事者到底有没有用心在建设，这就是一个很重要的事情。你可以回顾我们的桃园，这过去的5年，这一届的市长、上一届的市长、历任的市长或是县长，哪一个县长、市长对桃园带来的影响力是历久弥新的，对桃园的建设是有帮助的，你就要去找出、选出像这样的市长。如果都没有的话怎么办？如果都没有的话，候选人都没有的话怎么办？你就自己出来啊，你就自己出来选啊。这个 AVN 的这个张玉明牧师他上个月有在这边讲到，他说他回来 AVN 20年，他觉得他本来觉得他应该要退休了，这个 AVN 应该要停下来。可是呢，他说现在上帝有点在感动他，他说不要回来做 AVN， 他说他回来怎样选举。他回来选举，我说你回来，你大概要去彰化选，不然其他选不上。因为他在彰化有20年，20年那些AVN 的学生已经好几万的学生在那边了。他的确也改变了彰化很多属灵空气。但是我要讲的是，城乡差距的发展，其实是地方政府还有呢政治阵营呢失去了变成工具化，教会不再有先知的角色。教会为什么会有先知的角色呢？其实长老教会，我们在退出联合国的那一年，1971年，长老教会就发出了一个国事声明，是开了总会，有总会议长跟总干事写信到总统府给当时的总统，那时候总统姓蒋介石，他写说什么国事，事就是要的意思，这个国家要这样子走，然后声明。它的重点就是说，台湾1500万的人呢，的命运呢，要自己来决定。意思就是在告诉那时候的蒋总统，你是从中国大陆来的，你的心可能在中国大陆，但是在台湾这个岛上呢，有1500万的人在这里生活，在这个地方是他的家园。你要让这些人也能够发声。那你觉得蒋总统会不会听？会不会接受？那个时候还叫做戒严时期，而且是准备要进入白色恐怖时期。4年后，长老教会又发出一个我们的呼吁他说呢，呼吁那时候蒋总统换了另外一个蒋总统，蒋介石走了，换他的儿子。长老教会又写了一篇我们的呼吁，信仰上要自由，你不能够去钳制、去抑制、去辖制这些自由。而且呢，还要跟世界接轨。虽然中华民国台湾退出了联合国，但是你要积极的跟世界上各个国家的组织，不管是宗教的，是这个卫生的，要接轨。这是那时候1975年长老教会写给另外一个蒋总统我们的呼吁。又过了2年，1977年，长老教会又推出了叫做人权宣言。那时候宣言里面写呢，1700万的人口多了多少人？200万，从1971到1977，6年多了200万，表示每一年多了多少人？30几万人，每一年人口都增加30几万人，这是50年前。现在刚好完全相反，50年后，台湾每一年
减少多少人？30几万人，每一年都减少30几万人。所以我们说2300万人，好，再来就是2200万，好，再来就是2100万，每一年以这样的速度在减少。1977台湾长老教会人权宣言说，台湾他讲出了一句话，要成为新而独立的国家。这在讲那时候讲出来呢，还是戒严时期是非常的serious， 非常严重的事情。可是呢，里面的内容今天来看，就是我们今天社会所走的，现在社会人民所期待的。那时候课本不会有人教，那时候也不会有老师教你公民与道德，也不会教你参政从政。那时候台湾还叫做万年国大，就是台湾是属于中华民国，在台湾当中你会有新疆、蒙藏的这些国大代表，在台湾还会有河北的国大代表，在台湾还会有湖南的国大代表。然后这整个国家的宪法，有这些不住在湖南的、不住在新疆、不住在陕西的、不住在哪里的国大代表来决定。但是那时候的台湾，但是今天台湾已经2300万人，你可以发声，你可以选择，你可以出来从政，这都是在那个时候没有的时候就已经宣告出来。甚至我们每次圣餐在读的信仰告白，台湾基督长老教会的信仰告白，是在1985年，牧师不是在上历史课，但是从这个历史当中，如果你要上历史课呢，我也推荐你可以看这本书，这叫《分而不悔》。不过这个绝版的，在等一下书展里面找不到，里面有很多很棒的历史书。这里面呢，把这一些的宣言，还有台湾长老教会分而不悔的精神呢，也写在这里。所以回到荷西阿，我们来看。就是我们的政治有没有偶像？他是神还是鬼？他不是，都不是神，也不是鬼，他是什么？他跟你跟我一样都是人，他只是愿意出来从政和参政。所以我们要为政治人物来祷告。所以保罗在罗马书也说，你第一你要为万人祷告，你要为那在上位者掌权的人为他来祷告，因为他身上的权柄是神所给他的。第二，我们要为我们的社会有很多的黑金的派系。如果今天我们的选举用钱还可以选得上的话，表示我们的民主制度、选举制度还是有瑕疵的，还是有问题的。大家用钱就能够解决问题的话，哇，有个市长他要选的时候就说，等到他选上，他要让市民年轻人一人一台什么电动摩托车 Gogoro。现在他的市长快要做完4年了。有没有人骑着 Gogoro？ 没有。中间要被罢免的时候呢，他还说他已经去调钱了，一定会有 Gogoro。结果到现在 Gogoro 在哪里？他又有新的说法。你去看新闻，他还说因为中央怎么样怎么样怎么样，不是他不要。可是这个市长还是个基督徒这个市长在选的时候，他去参加教会很多教会的聚会、祷告会，他说他是一个基督徒。可是基督徒的政见怎么可以说话不算话？这是一个问号，是一个问号。而第三个，我们也看见在我们的我不是说那个市长是黑金，我只是举这个例子。第三个是说，我们看见我们的社会有很多在边缘，他没有办法救自己。如果你生活得好，你自己有办法、有能力，你不用人家来帮你。但是在我们社会当中，有很多人是需要被帮助的，他需要有食物银行，他需要有急难救助，他需要有人去协助他，他可能是独居，他需要被关怀，谁要来照顾他？就是政府啊！政府就是要来照顾这些不能够照顾自己的老百姓。可是当政府也不照顾他们的时候，他们怎么办？变成有时候是教会，有时候是协会，有时候是机构。政府应该要把这些事情要拿出来，要有肩膀。所以我们的政治上面就是要看见，应该要有行公义、好怜悯，和荷西阿一样，能够鞭策时事，能够把当时候的问题能够看得清楚，然后用祷告来交给神。有时候上帝的作为很奇妙，一个非常糟糕的王，我们在读列王记，马拿西南国最糟糕的王，
北国最糟糕的是哪个王？亚哈王。可是呢，他们被上帝管教的时候，最糟糕的王，他都能够被上帝所改变。这就是祷告的力量。所以我们要为选举来祷告。就算你的现在的候选人，你期待的这些从政人，不是你心目中那么样的完美，但是你还是可以透过祷告去改变他。相信上帝，只有神能够改变他，能够去转化，能够去转化。所以我们在教会当中，我们也要勇敢的知道，我们不是做政治的啦啦队。啦啦队是什么？动算，安内后母后好，然后呢，动算，这就是啦啦队。你要做的是信仰的消防队。消防队就是看到火苗在哪里，破口在哪里，还有什么逃生门在哪里。我们有这个防灾宣导、火灾宣导，我们的教会也会有做这样的宣导。当发生失火的时候，你要往哪里跑？你的灭火器在什么地方？逃生的出口有哪边？你都要知道。这就是我们在信仰上面在训练我们的、锻炼我们的。我们不是永远股票都可以4万点，不是现在有人说股票可以5万点。你期待，我们都期待股票最好不是只有5万点，最好是50万点。股票50万点，那这样你就做梦都会笑。你说一世人都不免偷谈，有可能吗？有可能一辈子都是吃香喝辣的吗？我们这个礼拜慈济的新闻，慈济请了一个看高台语中文叫什么？看高前客花了10亿，然后请了一个前客要去代买疫苗。就那10亿呢，变成那个前客还是一个律师，变成他家的地板，在他的家的床底下，总共藏了200多公斤的黄金。他的梦你都不晓得这个新闻你们的对这个新闻应该要多关心一点才知道我们这个台湾到底发生什么事情。他把这个200多公斤的黄金是比那个金山那个什么金瓜石的黄金博物馆的190公斤的黄金还要重还要多，就在他家的床底下，每天睡在那上面。他想说他这样做梦也会笑结果过了5年，更扯的是慈济都没有去报警他知道被骗了，然后也都没有报警，然后董事会、财团法人也都没有人去揭露。刚才我们还说了，我们长老教会有一个牧师的这个性骚的事情，我们自己长老教会的报纸揭露，在慈济当中的董事会、执行长都没有人粉饰太平。如果你是一个捐钱给慈济的人，你还敢捐钱给他吗？我捐的每个月100、200、500、1000，最后跑去某个律师的家里面的黄金的床底下，他可以睡在上面。你捐钱的目的是为了希望得到这样子吗？反正再讲下去很多。不过呢，我们要做一个消防队，不是一个啦啦队。你知道哪边有问题，开始在着火，甚至着火以前，你就能够知道怎么样去灭火。所以最后我们成为一个基督徒，我们是一个公民，我们有公民的责任。在投票以前，每一次的选举因为2年就会有一次选举，投票以前你应该还是要寻求神的心意，不是看这个候选人，看他长得帅不帅，然后他的照片美不美，然后看他穿什么颜色的背心，看他是哪一党什么学校毕业的，这些都可以参考。但是更重要的是要看他有没有诚信。在选举的当中，我们应该要保持独立的思考，还有关心你的对这个候选人的资讯来源，是你去下功夫做研究来的。就好像你去研究买一件衣服，你去研究要吃一家餐厅，你都会去研究。对一个未来4年要执政的，要代表你去议会的，去质询的，你有没有在研究？还是你就空空的？甚至那一天拍摄，那一天我不能去投票，那一天我已经要去玩了，要去南部了，要出国了。你把那个当作是自己要出去放假犒赏自己的时间。然后对于政治反正上帝会有办法，是这样子吗？最后在选举之后，还是要继续的监督，继续的你要关心，这才是一个基督徒。
上帝说他都愿意用一个不变的爱来对待一个不听话、不受控的一个婚姻，但是我们是不是能够借着神给我们的提醒，好像先知何西阿，在这个礼拜我们有小组，在小组当中我们可以分享，我们是不是会在选举当中被政治热情给绑架，在特定的政党或是特定的颜色当中，哇，在教会当中大家都不太敢讲，因为跟你颜色不一样的，你可能就会怎样？你可能就会触怒别人。所以今天牧师在台上讲的这一些，也没有几个牧师敢讲，因为讲完之后怎样？跟你立场不一样的，你可能他就不高兴。不过不要忘记一开始牧师所说的，基督徒的政治立场是什么颜色的？透明的。你要学习让你的立场是一个透明的，你不代表政党，你也不代表哪一个政治人物、政治明星。第二个就是我们要去反省，在我们的经历当中，我们要怎么样去促进我们的社会的公益，去追求我们的民生的这些需要被照顾的。因为刚才我们读的经句，上帝告诉何西阿说，第10章，你们要栽种什么？公义，就可以收割慈爱。我们都多么想要活在一个充满慈爱怜悯的社会。今天你有没有觉得我们社会有慈爱怜悯？那是因为事先之前有人去怎样栽种公义，今天你才可以看到有个慈爱怜悯，你才有这个民生的社会，民主的社会。民主不是天上掉下来，是你要去努力的。今天你为了将来的民主，为了将来的公义，做了多少的努力？你看了多少的新闻？你关心了多少的议题？甚至你去为了这些事情去倡议，去分享。我觉得我们有一些学校学生的公民的这个做的反而更好，他们会去倡议，他们会去关心。反倒我们这些资深的公民，投票不知道投了几百次的这些资深的公民，我们却是睁眼闭眼，这是我们真的想期待的吗？还有最后就是我们要守望祷告，为我们在社会上、国家当中可能的破口，可能是被火延上、燃烧这些点燃的地方，我们要能够去扑灭，能够寻求上帝的心意所以这里有一个祷告文，那我们一起来分段来念，我先一段一段念给大家，然后再请大家一起来念。第一段是我们要遵从主权。主啊，我们宣告你的旨意与主权超乎国家的体制，恳求圣灵带领台湾脱离政治偶像的迷思情。我们宣告你的旨意与主权超乎国家的体制，恳求圣灵带领台湾脱离政治偶像的迷思。第二，我们要祷告求主赐下智慧，求主赐给我们辨明的智慧，在选举中看清黑金与派系的本质，选出真正敬畏真理、看顾弱势的地方首长。好，请大家一起来。主啊，求主赐给我们辨明的智慧，在选举中看清黑金与派系的本质，选出真正敬畏真理、看顾弱势的地方首长。第三，我们要为这个土地被撕裂来医治祷告，面对政治恶斗与网络撕裂，求主医治这块土地，让基督徒成为消防队，在职场与社会中扑灭仇恨的火，带来和睦。请面对政治恶斗与网络撕裂，求主医治这块土地，让基督徒成为消防队，在职场与社会中扑灭仇恨的火，带来和睦。最后，我们为守护弱势祷告，愿主兴起教会，持续定根乡土，让我们的政治参与永远不忘那些在城乡差距中被边缘化、被吞灭的百姓。奉主耶稣基督的名求，阿们。请愿主兴起教会，持续定根乡土，让我们的政治参与永远不忘那些在城乡差距中被边缘化、被吞灭的百姓。奉主耶稣基督的名求，阿们。在我年轻的时候，其实我对政治真的是一窍不通，但是我只记得我那时候读大学，那时候是宋楚瑜当省长，
好，然后那时候报了一个案件，好，叫做新票案，好，不晓得你记不记得，有没有印象？但那时候呢，好，那时候我大二，好，大二，然后看了这个新闻，是从报纸上面看到的，报纸上看到之后呢，那一天我就觉得怎么会这样子？好，然后我就写了一篇新票案，那一天是12月9号，所以我就写了一篇，当129遇到了921啊，当129遇上921，啊，129倒过来就921，好，然后我就寄去哪里？寄去报社，就隔天报纸就登出来了，他就把我那个小小的一篇登出来，然后我爸还把它剪下来，拿给我，我爸看到拿给我。我要讲的是说，关心政治不是用看年纪，在你年轻的时候，在你现在的时候，在你年老的时候，我们都被政治这个事情活在一起，我们是绑在一起，我们都是在同一个土地上面，在同一艘船。但是如果我们的政治上有心的人来操控这艘船的舵方向，有心的人在这艘船的船底下打洞挖洞，他想要让这艘船沉下去，你看到了，你要不要说出来？还说不要，大家和睦相处就好了。这艘船后面烧起来了，没关系，现在大家和平最重要，不要吵架，大家赶快吃饭睡觉，吃饭睡觉，吃饭睡觉。哪一天火烧到前面来了，我把整艘的船，把整块土地都炸了，你还能够吃饭吗？你还能够睡觉吗？你看乌克兰，你看俄罗斯，你看香港，你看在世界上同时期很多的地方，吃饭，好好的吃饭，好好的睡觉，是多么困难的一件事情。我们要警醒，我们要祷告，我们不要认为政治跟我无缘，跟我无关。没有，在教会的事情也是政治的事情，在社区大楼的事情也是众人的事情，这都是政治。每一天你都跟政治息息的绑在一起，就连圣经里面也在讲政治，讲君王，讲他的心态度。盼望我们每一个人都能够知道，要让上帝的国早日临到，让耶稣所追求的天上的国，这也是一个政治，是一个神国的政治。我们所追求的是，愿你的国降临，愿你的旨意怎样行在地上，如同行在天上。如果你真的阿们的话，你就要关心这个地上是不是有活出一个上帝国，你就要关心这个地方百姓是不是有寻求上帝的心意。请大家一起起立，我们一起来祷告，为我们的社会，为我们的国家，为我们的选举来祷告，愿上帝的旨意能够同在。我们一起同声开口来祈求。是的，主耶稣，我们谢谢你，今天你让我们能够在这里聚集，透过先知何西阿教导我们明白，我们不是人治，也不是只有政治，而是要神治，让神你的国降临在这个土地上面，让神你的旨意能够行在这地，如同行在天上。主要为我们今年的选举来祷告，为我们的所有的民意机关机构来祷告，主要为我们的地方的政治人物来祷告。主啊，求你使用他们，即便他们还不认识你的时候，主你已经认识他们；即便他们没有完全遵照你旨意的时候，主啊，愿你的心意成就在他们的身上，让每一个政治人物都能够为自己的参政从政勇敢的负责任，负起时代的责任，负起政治的责任，而不是为了自己的利益，而不是为了自己的后代，而是来鱼肉乡民，而是为了寻求国家人民百姓的前途和益处。主创造这土地，以永恒话语赐下无限生命，用恩典的馨香气息祝福这地，让我们全心跟随你带领。哦，主感谢你创造这土地，以慈爱
浇灌，依稀的耕耘，用无数的白酒配烟云与着地，顺服的人情，感恩的奇迹，现在都只愿以基督的心为心。主求你充满我们来医治这地，疾病要过去，神迹在运行。主求你充满我们来传话这地，黑暗权势要离去。主求你充满我们来医治这地，甚至看见你荣耀，并不心中灵。主求你充满我们来传话这地，全力尊荣你生命，为你而站立。一生祝福，永不停息。时代以你爱延续，不求地。一生祝福。永不停息，时代以你爱延续，不求你。求你充满我们来医治这地，疾病要过去，神迹在运行。求你充满我们来传话这地，黑暗权势要离去。求你来爱台湾，照顾在这土地上的百姓，让我们的这一代、下一代能够行公义、好怜悯、存谦卑的心，与主同行。求你充满我们来传话这地，为你尊荣你生命，为你而站立。全地尊荣，全地尊荣你生命，为你而站立。是的，主，我们站在这个时候，是看见国家着火了，看见我们的政府，看见我们的地方，看见我们的中央，有许许多多的争吵，人民的心没有办法知道真相，人民的心也没有真正的看见国家未来的方向。主啊，求你再一次唤醒我们，让我们明白，如同这个时代的先知，就算没有人爱的事情，我们也愿意去做，哪怕是要付上代价，要牺牲我们的金钱，牺牲我们的睡眠，牺牲我们的享受，但是为了下一代的幸福，主啊，让我们勇敢的去做，勇敢的去选择，去分辨。是的，主，让我们基督徒不被政党、不被色彩绑架，让我们能够学像耶稣，让凯撒的归给凯撒，让上帝的归给上帝。这个台湾是上帝的，这个国家、这个城市是上帝的，让我们的国家归给神，让我们的城市归给神，让我们的政治，这个人民更是上帝的，我们的人民也能够归给神。主啊，求你祝福，也在我们今年的选举当中，我们还有3个多月的时间，在
在这3个月的时间当中，让我们能够用祷告、用传递、用分享，能够知道神你的心意，也愿上帝你来带领赐福我们的教会，能够行走在公义、慈爱、怜悯当中。特别我们也承认我们的软弱，承认我们的过犯，因为我们都会跌倒，我们都会犯错，有时候我们甚至还会偷偷做神所不喜悦的事情。但是主，当你的灵临到的时候，你的公义的光照耀的时候，当我们去栽种公义的时候，我们就会收割慈爱，我们就会看见我们所投入、所努力的一切，这一切都要成为后代的祝福，帮助我们牢牢的记住，牢牢的记住，神爱我们，神爱台湾，神爱这个世界的百姓，让我们一生一世都能够用神的慈神爱所，能够与主同行。愿主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的帮助与感动，与你们众弟兄姐妹同在，使你能够遵行主耶稣的道路，行公义，好怜悯，谦卑的与神同行，从今时直到永永远远。阿们。弟兄姐妹，让我们一同来赞美这位在旷野当中他要开道路，在沙漠当中他要开江河的神。神的医治怜悯要临到我们，我们一同来赞美我们神。阿们。你是我的神，我要切切寻求你，在干旱地方无水地，我更想你。你是我的神，我要切切寻求你，在干旱地方无水地，我心切慕你。我在圣所中，我在圣所中要赞扬你，见你的荣耀与能力，因你慈爱你生命更好，我要歌颂你。我在圣所中要赞扬你，见你的荣耀与能力，因你慈爱你生命更好，我要歌颂你。将一切的荣耀赞美都归给我们神。哈利路亚！神必看顾带领我们。阿门。今天的聚会到此结束，那请兄姐来一起来帮忙收回这个椅子。愿